चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। मुस्कान तेरी प्यारी हुई दिल के आर पार। मेरा दिल करता है बाबा, मेरा दिल करता है बाबा तुझे देखूं बार बार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। सूरज की पहली किरणें भी देख तुझे शर्माती है। तेरे इन होठों की लाली दिल घायल कर जाती है। जब मुस्काए तू मोहन, जब मुस्काए तू मोहन तो छा जाती है बहार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। आँखें हैं मस्ती की प्याली जो इनमें खो जाता है। खो देता है अपनी सुध बुध बस तेरे गुण गाता है। तेरी इसी अदा पे मोहन, तेरी इसी अदा पे मोहन ये जग जावे बलिहार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। तीनों लोक तरसते मोहन दर्शन तेरा पाने को। सत्य भी तेरे दर पे आया बाबा तुझे रिझाने को। इसे अपनी शरण में ले ले, इसे अपनी शरण में ले ले तुझे निरखे बार बार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। चंदा शर्माया तूने जब जब किया श्रृंगार। तूने जब जब किया श्रृंगार। तूने जब
जब किया श्रृंगार। ఓం శాంతి. ఈరోజు ఆదివారం రివైజ్ అవేక్ట్ కోర్స్ అవేక్ట్ వాణి 1/3/90 రివైజ్ డేట్. బాబా దీంట్లో ब्राह्मण आत्मा दी फाउंडेशन చెప్తారు. ब्राह्मणों का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि. అంటే బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని ఫౌండేషన్ దివ్య బుద్ధి మరి ఆత్మిక దృష్టి. आज दिव्य बुद्धि विदाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली बच्चों को देख रहे हैं. हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है. दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ में सबको मिली हुई है. ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है. जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवन इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है. అంటే బాబా ఈరోజు చెప్తారు, ఈరోజు దివ్య బుద్ధి విదాత మరి ఆత్మిక దృష్టి దాత బాప్ దాదా నలువైపులా ఉండే తన బిడ్డలు దివ్య బుద్ధి ప్రాప్తి అయిన బిడ్డల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ్ బిడ్డలకు బాబా ఈ 2 వరదానం ఇచ్చేసినారు. బ్రాహ్మణ్ జన్మ తీసుకునే వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ 2 వరదానాలు ప్రాప్తి అయింది. ఏ 2 వరదానాలు? దివ్య బుద్ధి మరి ఆత్మిక దృష్టి. ఈ వరదానం ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుకు ప్రాప్తి అయింది. దివ్య బుద్ధి మరి ఆత్మిక దృష్టి మన జీవనాన్ని జన్మసిద్ధ అధికారం. మన జన్మసిద్ధ అధికారం మనకు ప్రాప్తి అయిందా లేదా? బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని वरदानమే ఇది. वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है. పరమాత్మ ఇచ్చిన ఈ వరదానాలే మన జీవనాన్ని ఫౌండేషన్. जीवन परिवर्तन ले मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवनम ఈ 2 ప్రాప్తి చెప్తారు. ఈ 2 ప్రాప్తి అయితేనే మన బ్రాహ్మణ్ని అర్థం. అంటే శూదర్ నుంచి బ్రాహ్మణ్గా పరివర్తన అయిపోయాం. మన జీవనం పరివర్తన అయింది. సో पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन 2 बातों का ही विशेष है. బాబా చెప్తారు, మీరు శూద్రగా ఉండేటప్పుడు అంటే మొదటి జన్మ, తర్వాత ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ జన్మ అయిన తర్వాత డిఫరెన్స్ ఏమి? మొదట్లో ఎట్లా ఉంటుంది? అశుద్ధ బుద్ధి మరి దేహాభిమానాన్ని దృష్టి. అంటే బ్రాహ్మణ్ అంటే దివ్య బుద్ధి ఆత్మిక దృష్టి ఈ 2 వరదానాలు ప్రాప్తి అయింది. సో జీవన్ పరివర్తన అయిందంటే ఈ 2 ఉంటేనే పరివర్తన అయింది అని అర్థం. అంటే శూదర్ నుంచి బ్రాహ్మణ్గా అయిపోతాం మనం ఈ 2 ఆధారం. సో इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी పురుషార్థిयों का నంబర్ बनता है. ఈ 2 ఆధారంతోనే మన సంగం యుగాన్ని పురుషార్థులు ర్యాంక్ వస్తుంది. అంటే ర్యాంక్ అంటే నంబర్. तो इन दोनों बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना यूज़ करता है उतना ही नंबर आगे लेते हैं. అంటే దివ్య బుద్ధినే మరి ఆత్మిక దృష్టిని ఎంతెంత మనం ప్రతి సంకల్పలో, మాటలో, కర్మలో యూస్ చేస్తామో అంతే మనం ముందు పోవచ్చు. ర్యాంక్ ముందు వస్తుంది. रूहानी दृष्टि
దృష్టి సే వృత్తి కృతి స్వతः ही बदल जाती है. ఎప్పుడు మనకు ఆత్మిక దృష్టి ఉంటుందో అప్పుడు మన దృష్టి ద్వారా మన వృత్తిను చేంజ్ అయిపోతుంది. వేరే వాళ్ళ వృత్తి కూడా మనం చేంజ్ చేస్తాం. మన కృతి అంటే మన కర్మం కూడా ఆటోమేటిక్లీ పరివర్తన అయిపోతుంది. ఎంతెంత ఆత్మిక దృష్టియో అంతంత మన దృష్టి మరి కర్మ మారుతుంది. दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति सेवा प्रति ब्राह्मण परिवार के समान संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है. और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है. मूल बात है दृष्टि और बुद्धि की, दिव्य बुद्धि की. అంటే మరి దివ్య బుద్ధి ద్వారానే మనం స్వయం కోసరం సరి, సేవ కోసరం సరి, బ్రాహ్మణ్ పరివారంలో వచ్చే సమాన సంపర్క కోసరం ఆటోమేటికలీ ప్రతి మాటలో యథార్థ నిర్ణయం తీసుకొని శక్తి వస్తుంది. మన నిర్ణయ శక్తి యథార్థంగా ఉంటుంది. మన జీవనాన్ని కోసరం సరి, సేవార్థ సరి అన్నిట్లో యథార్థ నిర్ణయం చేసుకుంటాం మనం. ఎక్కడ దివ్య బుద్ధి ఉంటుందో అక్కడ యథార్థ నిర్ణయం గ్యారంటీ ఉంటుంది. సో యథార్థ నిర్ణయం ఆధారంలోనే మనం స్వయం కానీ సేవ కానీ సంబంధ సంపర్కులు కానీ యథార్థంగా శక్తిశాలిగా అయిపోతాం మనం. ముఖ్య మాట ఏమంటే మన ఆత్మిక దృష్టి మరి దివ్య బుద్ధి ఇదే ఆధారం మన జీవనానికి. तो आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे. ఈరోజు బాప్ దాదా ప్రతి ఒక్కరిది దివ్య బుద్ధిని చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు. सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वो सदा बाप को, अपने को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जान करके उस रूप में बाप से जितना लेना चाहे वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है. అంటే మొదటి మాట దివ్య బుద్ధి. బాప్ దాదా చెక్ చేస్తున్నారు అందులో దివ్య బుద్ధి ఎంత ఉంది ఎట్లా అని. సో ఈ దివ్య బుద్ధి ఆధారంతో పరిశీలన శక్తి వస్తుంది. ఏం పరిశీలన శక్తి? తండ్రిని యథార్థంగా పరిశీలన చేస్తారు, స్వయంని యథార్థంగా తెలుసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ ఆత్మది కూడా యథార్థంగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఎట్లా ఉన్నారు ఏమి యథార్థ పరిచయం ఆధారంలో తండ్రి దగ్గర ఉండి ఏమేమి తీసుకోవాలనో, ఎంత ఎక్కువ తీసుకోవాలనో ఆ అధికారాన్ని ప్రాప్తి చేసుకోవచ్చు. దివ్య బుద్ధి ఆధారంలోనే యథార్థంగా అన్నీ తెలుసుకొని బాబా దగ్గర ఉండి సర్వ అధికారం ప్రాప్తి చేసుకోవచ్చు. जो बाप ने बनाया है, सेवा की निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसे निमित्त बनाया ऐसे अपने आप को पहचान करके उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहा जाता है बाप को, अपने को और ब्राह्मण जो है जैसा है वैसे उनको जान करके आगे बढ़ना. यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख. అంటే మనకు దివ్య బుద్ధి ఉంది అంటే బ్రాహ్మణ జీవనంలో దివ్య బుద్ధి. తండ్రి మనకు ఏం చేశారు, ఎట్లా మన తయారు చేశారు, సేవా అర్థ ఎట్లా నిమిత్తంగా పెట్టినారు, మరి తండ్రి ఈ బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని విశేషతాలు దివ్య గుణాలు అంతా ఇచ్చినారు, ఎట్లా నిమిత్తంగా పెట్టినారు. ఆ విధంగా యథార్థంగా తెలుసుకుని మనం ఏం చేస్తాం,
స్వయంని ముందు ఎంత సాధ్యమో అంత ముందు తీసుకుపోదాం. దీన్నే చెప్తారు తండ్రిని యథార్థంగా తెలుసుకొని స్వయంని కూడా యథార్థంగా స్వయంది శక్తి కానీ అని. మరి బ్రాహ్మణ ఆత్మలు ఎవరు ఎట్లా ఉన్నారు ఏం అని యథార్థంగా తెలుసుకొని ముందు పోవచ్చు. సో దివ్య బుద్ధిది పరకు ఇదే. మనకు దివ్య బుద్ధి ఉంది అంటే మనం తండ్రిని స్వయంని బ్రాహ్మణ ఆత్మలు అందరినీ సరిగ్గా తెలుసుకొని ఏమేం ప్రాప్తి చేసుకోవాలనో ఆ ప్రాప్తి అంతా యథార్థంగా చేసుకొని ముందు పోతూ ఉంటాం దివ్య బుద్ధి ఉంటే. సో దివ్య బుద్ధి అర్థాత్ హోలీ హంస బుద్ధి. దివ్య బుద్ధి అంటే బాబా చెప్తారు హోలీ హంస బుద్ధి అంటే పవిత్ర హంసలాగా అన్ని మంచిదే తీసుకునేది. हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर, मोती और पत्थर को पहचान करके मोती ग्रहण करने वाली. అంటే హంస అంటే స్వచ్ఛంగా ఉండేది, స్వచ్ఛతాది నిశాన్. మరి యథార్థ పరిచయాన్ని తెలుసుకొని ఇప్పుడు నీళ్ళు మరి పాలు రెండు కలిసి ఉంటే పాలు మాత్రం తీసుకునేది. అంటే అందులో మంచి గుణాలే తీసుకొని మంచి విశేషాలని గ్రహణం చేసి అంటే గ్రహించేది. అందులో ఏ మంచిది ఉందో దాన్ని మాత్రమే గ్రహించి ధారణ చేసుకునేది. అదే హంస బుద్ధి. जानते हैं कि ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते. इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती को वाहन है. బాబా చెప్తారు తెలుసు ఇది అవగుణం అట్లా అని. అందరిలో ఏదో ఒక అవగుణం ఉంది తెలుసు. అయితే వాళ్ళలో మంచి గుణం కూడా ఉంటుంది కదా, ఆ మంచి గుణాలే తీసుకొని ధారణ చేసుకునేది. అందుకే హోలీ హంస సంగం యుగి జ్ఞాన్ స్వరూప్ విద్యాదేవికు వాహనంగా చూపిస్తారు. సరస్వతి వాహనం అంటే దివ్య బుద్ధి ఉండే దానివల్ల అందరిలో చెడ్డ గుణం ఉంటే కూడా దాన్ని వదిలేసి వాళ్ళ ఉండే మంచిదే తీసుకొని ధారణ చేసుకునేది. అదే సరస్వతిది వాహనం. అంటే మన బుద్ధి కూడా అట్లా ఉండాలి. మనకు కూడా హంస వాహనమే. ఎందుకంటే అందరిలో ఉండే మంచి గుణాలను తీసుకొని వాళ్ళలో ఉండే చెడ్డ గుణాలని మనం ధారణ చేసుకోకూడదు. तो आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए విద్యాపతి యా విద్యాదేవి హో. బాబా చెప్తారు మీరందరం కూడా జ్ఞాన స్వరూపులు. జ్ఞాన స్వరూప్ అంటే విద్యాపతి అవుతారు, విద్యాదేవి అవుతారు. वो वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है. हंस वाहनम दिव्य बुद्धि యొక్క నిశాని. దివ్య బుద్ధి ఉంది అని అర్థం. దానికి ఆ వాహనం చూపించినారు వాళ్ళు. तो आप सभी ब्राह्मण दिव्य बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो. బుద్ధి को भी वाहन कहते हैं. అంటే బుద్ధిని వాహనం ఎందుకు చెప్తారంటే బుద్ధి ద్వారానే మనం మూడు లోకానికి పోయి వస్తాం. ఇట్లా కార్లో అన్ని చోట్ల పోయి వస్తారు. అట్లా దివ్య బుద్ధి ద్వారానే యోగ శక్తి ద్వారా బుద్ధి యోగం ద్వారా 3 లోకానికి మనం షికారిపోయి వస్తాం. అందుకే దాని వాహనం చెప్తారు బుద్ధిని. तो दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है. दिव्य बुद्धि रूपी वाहనం వెహికల్ అది అన్నిటికంటే ఫాస్ట్గా తీవ్రంగా పోయే వాహనం ఇది. दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियाँ कैच कर सकते हो.
इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है. దివ్య బుద్ధినే బుద్ధి శక్తిని కూడా చెప్తారు. ఏంటంటే బుద్ధి శక్తి ద్వారానే బాబా దగ్గర ఉండి సర్వశక్తులనే మనం క్యాచ్ చేస్తాం. అందుకే బుద్ధి బలం అని చెప్పేది. దివ్య బుద్ధి అంటే బుద్ధి శక్తి ఇది. जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितना हद की कमाल दिखाती है. బాబా చెప్తారు ఏ విధంగా సైన్స్ది శక్తి ఉంది, సైన్స్ శక్తి కూడా చూపిస్తుంది తన శక్తిని ఎంత కమాల్ చేసింది साइंस शक्ति. कोई कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वो संभव कर दिखाया है. సైన్స్ పవర్ కూడా ఎంత వండర్ఫుల్ పని చేసింది. చాలా విషయాల్లో మనుషులకు అసంభవం అని ఉంటుంది, అయితే దాని ఎంతో సంభవం చేసి చూపించింది సైన్స్ శక్తి కూడా. అందుకే అది ఒక శక్తి. లేకిన్ ఏ వినాశీ బల్ है. సైన్స్ శక్తి అయితే వినాశీ శక్తి. సైన్స్ బుద్ధి బల్ है लेकिन దివ్య బుద్ధి नहीं. సైన్స్లో కూడా బుద్ధి శక్తి ఉంది కానీ అక్కడ దివ్య బుద్ధి శక్తి లేదు. ఊరికే బుద్ధి శక్తి. బాబా మనకి ఇచ్చినారు దివ్య బుద్ధి శక్తి. 3 లోకాల్లో కూడా పోయి వస్తాం. तो संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं और कर सकते हैं. అది ఈ ప్రపంచాన్ని బుద్ధి శక్తి, అది సైన్స్. అందువల్ల ఈ ప్రపంచాని కోసం, ప్రకృతి కోసం వాళ్ళు ఆలోచన చేసి దాని ఏం కావాలో అది చేస్తారు. ఈ ప్రపంచం అంటే స్థూలంగా ఉండేది. మనకు బాబా ఇచ్చింది దివ్య బుద్ధి. दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है. परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है. అయితే దివ్య బుద్ధి శక్తి ఏం చేస్తుందంటే మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ చేస్తుంది. పరమాత్మని యథార్థంగా తెలుసుకొని, అంటే పరిచయం, పరమాత్మ పరిచయం, యథార్థ పరిచయం. మరి పరమాత్మ మిలన్ చేసే శక్తి, పరమాత్మ ప్రాప్తిని అనుభవం చేయించేది దివ్య బుద్ధి. సో దివ్య బుద్ధి जो चाहे जैसे चाहे असंभव को संभव करने वाली है. దివ్య బుద్ధి శక్తి ఏం చేస్తుంది, మనకి ఎట్లా కావాలో అట్లా, ఏం కావాలో అది అసంభవాన్ని కూడా సంభవం చేసి చూపిస్తుంది దివ్య బుద్ధి శక్తి. సో दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कार्य में सफलता का अनुभव करा सकती है. ఎవరిలో దివ్య బుద్ధి ఉందో ఆ దివ్య బుద్ధి శక్తి ఆధారంలో ప్రతి కర్మలో కూడా పరమాత్మ దగ్గర ఉండి, పరమాత్మ ప్రీతి ఆధారంలో పవిత్రమైన టచింగ్ అనుభవం చేయించి ప్రతి కర్మలో కూడా సఫలత అనే అనుభవం చేయిస్తుంది. దివ్య బుద్ధి कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है. దివ్య బుద్ధి ఏం చేస్తుంది, ఏదైనా మాయా వార్ చేస్తే దాన్ని ఓడించేస్తుంది. మాయా జయించేది లేదు, మనమే జయించేస్తాం. దివ్య బుద్ధి ఉంటే మాయా ఓడిపోతుంది. ఏదైనా ప్రకారమైన మాయా ఓడిపోతుంది. జहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग, मिक्सचैरिटी नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है. ఎక్కడ పరమాత్మ టచింగ్ అవుతుందంటే పవిత్రమైన టచింగ్, కల్తీ లేకుండా ఉండేది పవిత్రంగా. అట్లా కల్తీ లేకుండా ఉండే బుద్ధి టచింగ్. మాయా టచింగ్ అంటే మాయా వార్ని అసంభవం చేసేస్తుంది. మాయా వార్ చేసేదే లేదు అట్లా వాళ్ళు. మొదట్లోనే బాబా చెప్పేస్తారు, ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఇట్లా ఉండండి. तो माया का आना तो छोड़ो,
लेकिन टच भी नहीं कर सकती है. మాయ వచ్చేది మాటనే లేదు, అయితే అది టచ్ కూడా చేయదు. దాని వైబ్రేషన్ కూడా మనకు రాదు మాయది. माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला पहन सकती है. माया नहीं रहती है అంటే దివ్య బుద్ధి ముందు సఫలతాది వరమాల మనకు ప్రాప్తి అవుతుంది, మాయది కాదు. సఫలత దొరుకుతుంది. जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना, तो शेर साथी बन जाता है, वाहन बन जाता है, खिलौना बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है. అంటే ద్వాపర యుగ ఋషి మునిలు వాళ్ళ యోగ శక్తి ద్వారా పులిని సింహాన్ని కూడా తన శక్తి ద్వారా శాంతి చేసేస్తారు. సో ఆ పులి కానీ సింహం కానీ వాళ్ళ జతలనే తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఏమీ చేయదు. దాని వాళ్ళు వాహనంగా చేసుకుంటారు, దానిపైన సవారీ చేస్తారు. అది ఒక ఆట బొమ్మలాగా అయిపోతుంది, పరివర్తన అయిపోతుంది. అంటే భయంకర ప్రాణి కూడా శాంతిగా పిల్లిలాగా అయిపోతుంది. तो आप सतो प्रधान मास्टर्स सर्वशक्तिमान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन हो सकती है, नहीं हो सकती है क्या? भाव చెప్తారు. మారా అందరూ సతో ప్రధాన్ బుద్ధి వాళ్ళు, మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ దివ్య బుద్ధి వాళ్ళు. ఈ వరదానం మనకు దొరికింది. ఇట్లా వరదాని ముందు మాయ ఏముంది? మాయ ఏమీ లేదు. మాయ శత్రువును కూడా శత్రువు ఎట్లా? మాయ శత్రువు పరివర్తన అయిపోతుందా లేదా? దివ్య బుద్ధి బల్ అతి శ్రేష్ఠ బల్ హై. బాబా చెప్తారు, దివ్య బుద్ధి శక్తి అతి శ్రేష్టమైన శక్తి. सिर्फ इसको यूज़ करो बस. जैसे समय उस विधि से यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर है. బాబు చెప్తారు, ఎట్లా సమయమో అట్లా ఇది కరెక్ట్ విధానంతో ఈ దివ్య బుద్ధిని యూస్ చేస్తే సర్వసిద్ధిలు ప్రాప్తి అవుతుంది, మన చేత వచ్చేస్తుంది సర్వసిద్ధిలు కూడా. सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है. సిద్ధి ఏం పెద్ద మాట లేదు, అయితే దివ్య బుద్ధి ఒక పవిత్రతాది శక్తి. బుద్ధి క్లీన్గా ఉంటే ఏం కావాలో అది చేయొచ్చు. దివ్య బుద్ధి మనకు సర్వసిద్ధిలో ప్రాప్తి అవుతుంది. जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली पर कर देती है. ఇట్లా ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చేసే వాళ్ళందరం చైన్ అప్పుడప్పుడు కడిగేసి క్లీన్గా పెట్టుకొని మ్యాజిక్ చేస్తారు. అట్లా ఈ దివ్య బుద్ధి ఇది క్లీన్గా ఉండే దానివల్ల సర్వ సిద్ధి మనకు మన చేత వచ్చేస్తుంది, సర్వసిద్ధిలో ప్రాప్తి అవుతుంది. आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियाँ प्राप्त की है ना, लेकिन दिव्य सिद्धियाँ साधारण नहीं हैं. శివబాబా చెప్తారు, మీరు బ్రాహ్మణ ఆత్మలు సర్వసిద్ధిలు ప్రాప్తి చేసుకున్నారు కదా, అయితే దివ్యమైన సిద్ధిలు సాధారణ సిద్ధి కాదు, దివ్య సిద్ధిలు. చాలా పెద్ద విషయం ఇది, విచారం చేయండి. तभी आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते. అందుకే ఇప్పటి వరకు కూడా మనం విగ్రహాల ద్వారా భక్త ఆత్మలు సిద్ధి ప్రాప్తి చేసుకునేందుకు పోతారు. వాళ్ళకి దొరుకుతుంది,
మనం విగ్రహాల ద్వారా. तो जब सिद्धि स्वरूप बने तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं. ఇప్పుడు మనం సిద్ధి స్వరూప్ అయిన దానివల్ల భక్త ఆత్మలు మన విగ్రహాల దగ్గర పోదారు అడిగేదానికి, సిద్ధి ప్రాప్తి చేసుకునేదానికి. तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా దివ్య బుద్ధిది ఏం కమాల్ అట్లా అని. స్పష్ట హుయినా दिव्य बुद्धि की कमाल. మీకు స్పష్టమైందా दिव्य बुद्धि दी कमाल ఏమి అట్లా. लेकिन आज क्या देखा होगा. అయితే ఈరోజు ఏం చూస్తున్నారు బాబా, ఏం చూసి ఉంటారు చెప్పండి. టీచర్స్గా అడుగుతారు చెప్పండి. टीचर्स तो बाप समान, मास्टर शिक्षक हो गए ना. टीचर्स अर्थात हर संकल्प बोल और हर कर्म सेवा में उपस्थित ऐसे सेवादारी हो. सेवादारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं. टीचर्स అంటే మాస్టర్ శిక్షక్. టీచర్స్ ప్రతి సంకల్పంలో మాటలో ప్రతి సెకండ్ సేవలోనే ఉపస్థితి అయి ఉంటారు. అట్లా వాళ్ళనే బాబా సేవాదారి టీచర్ని చెప్తారు. ఇట్లా సేవాదారి ఎవరో ఉన్నారు బాబ్ దాదా వాళ్ళకే టైటిల్ ఇస్తారు టీచర్ అట్లా అని. हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते, थक जाएंगे, लेकिन अपनी टीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो. అంటే వాణి ద్వారా సేవ చేసేది కష్టం ప్రతి సమయం. అయితే ప్రతి సమయం మనం లక్షణాల ద్వారా సేవ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ऐसे थकावट की बात नहीं. వాస్తవంగా మనం అలసిపోయలేదు. మన లక్షణాలతో సేవ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ये तो कर सकते हो ना. टीचर्स बोलने की सेवा तो शक्तिशाली समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स బాగా చెప్తారు. మాటల ద్వారా ఏమో సేవ చేస్తారు, యథాశక్తి అందరూ చేస్తున్నారు. కానీ ఫరిష్ఠా స్వరూపాన్ని లక్షణాల ద్వారా మనం భవిష్యంలో సేవ చేస్తాం. ఫరిష్ఠా స్వరూపాన్ని లక్షణాలు ఉండాలి, అదే భవిష్యంలో సేవ చేసేది. మన భవిష్యమే అది. సంగం యుగ ఫ్యూచర్ ఫరిష్ఠా. సంగం యుగాని భవిష్యమే ఏమి లక్ష్యం, ఫరిష్ఠా అయ్యేదే లక్ష్యం. ఏ ఫీచర్స్ మే దిఖాయి దే. ఈ ఫరిష్ఠా స్వరూపమే మనం లక్షణాల్లో కనిపించాలి. కంటి ద్వారా మాటల ద్వారా నా హర్షితంగా. తో కితనా అచ్చి సేవ హోంగి. అప్పుడు చాలా బాగా మంచి సేవ అవుతుంది. जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपनी फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकती हो. బాగా చెప్తారు. జడ చిత్రం అనేది దాని లక్షణాలతో అంతిమ జన్మ వరకు కూడా సేవ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మన చైతన్య శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఆ లక్షణాలతో ఎందుకు సేవ చేశాను కాదు, సహజంగా అయిపోతుంది. आपके फीचर्स सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो. మన లక్షణాల్లో సదా సుఖం, సదా శాంతి, సదా సంతోషాన్ని షైనింగ్ ఉండాలి, మెరుపు ఉండాలి. कैसे भी दुखी अशांति आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है. బాగా చెప్తారు. ఎంతైనా దుఃఖి అశాంతి ఆత్మ చాలా టెన్షన్లో వచ్చి అశాంతిగా ఉంటుంది. అది మన లక్షణాలను చూసిన వెంటనే శాంతి అయిపోతుంది. అట్లా ఉన్నారా?
ఇట్లా అనుభవం అవుతుందా? వాళ్ళు కూడా శాంతిగా సంతోషంగా ఉండొచ్చు మిమ్మల్ని చూసిన వెంటనే. అట్లా చేసే शक्ति ఉందా? अमृत वेले अपनी फीचर्स को चेक कर, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ता फीचर्स में खुशी, शांति और सुख की श्रृंगार ठीक है, चेक कर तो स्वतः और सहज सेवा होंगी. ఏ విధంగా మన శరీరాన్ని అందాల్లో చూసి సరి చేసుకుంటాం. సో అమృత వేళ లేచి చెక్ చేసుకోవాలి మన లక్షణాలని. పరిష్టాలాగా ఖుషి, శాంతి, సుఖాన్ని శృంగారం చేసుకోవాలి, సరిగ్గా చేసుకోవాలి, సరి చేసుకోవాలి. ఈ అర్థంలో చెక్ చేసుకొని ఆటోమేటికలీ సరి చేస్తూ ఉంటే సహజంగా సేవ అయిపోతుంది. సహజ లగ్తా హైనా టీచర్స్కో. మన ముఖాన్ని ఖుషిగా, శాంతిగా, సుఖాన్ని శృంగారంతో పెట్టుకునేది సహజమా టీచర్స్? ये तो 12 घंटा की सेवा कर सकती है. ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटे की है. అంటే ఇట్లా శృంగారం చేసుకుని సేవ చేస్తే 12 గంటల సేపు కూడా సేవ చేయొచ్చు. ఈ వాణి ద్వారా సేవ 2 గంటల సేపు, 3 గంటల సేపు చేయొచ్చు మనం, అంతే. ఎక్కువగా మాట్లాడేదానికి కాదు. సో प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे. इसमें तो थकने की बात ही नहीं है. ఇప్పుడు చాలా ప్లాన్ వేసుకొని అక్కడ పోయి ఇక్కడ పోయి సర్వీస్ చేసేది, భాషణ చేసేది, అలసిపోదాం. అయితే పరిష్టాది ఫీచర్స్ ఉంటే, లక్షణాలు ఉంటే అలసిపోయేదే లేదు. దాని ద్వారా న్యాచురల్గా సేవ అవుతుంది పరిష్ఠా స్వరూప స్థితి ద్వారా. ऐसे अनुभवी होना, ఇట్లా మీకు అనుభవం ఉందా? పరిష్ఠా స్వరూప స్థితి ద్వారా సేవ చేసేది अनुभवी आत्मलैनारा. वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली भी बहुत पालते हैं. ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते. लेकिन कभी कुत्ता आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाता है, उसको निकालने में टाइम लगाते. लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला पहनाएंगे. అంటే బాబా ఒక మాట చెప్తారు, కుక్క, పిల్లి ఇదంతా వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. ఫారిన్లో కుక్కనే పాలన చేస్తారు, పిల్లిని పాలన చేస్తారు, బుద్ధిలో అదన్నీ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కూడా మాయ వెరైటీ రూపంలో బుద్ధికి వచ్చేస్తుంది. దాని పాలన చేయకూడదు, వదిలేయాలి. అప్పుడే మాయ సఫలత అది మాల వేస్తుంది మనకు. నిమిత్త సేవాదారి మెడలో మాయ సఫలత అది మాల వేస్తుంది. అయితే ఈ సఫలత అది మాల ఎట్లా ఉంది? అప్పుడప్పుడు వస్తుందా లేదు, సదా వేస్తూ ఉంటుంది. మాయ రాగండ చూసుకోవాలి, బిల్లి రూపంలో, కుక్క రూపంలో. బయట సఫలత అని వెతుకుతూ ఉంటారు. ఇట్లా ఇప్పుడు రాణిది కథ ఒకటి ఉంది. శాంతి కోసం బయట వెతుకుతూ ఉంటుంది. తన మెడలోనే హారం ఉంటుంది, మర్చిపోయేసి బయట వెతుకుతుంది. అట్లనే మన లోపలనే సఫలతా శక్తి ఉంది. అయితే మనం బయట వెతుకుతూ ఉంటాం, దేంట్లో సఫలత ఉంది ఎట్లా అని. తో సఫలత ప్రతి బ్రాహ్మణ్ ఆత్మ అధికారం ఉంది. సఫలత మన జన్మసిద్ధ అధికారం. అందరూ టీచర్స్ సఫలతా మూరత అయినారా? పురుషార్థి మూరత ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళ. పురుషార్థం అంటే సహజ పురుషార్థం చేస్తున్నారా? కష్టపడి చేస్తున్నారా?
యథార్థ పురుషార్థ్ అని పరిభాష ఏమంటే న్యాచురల్ అటెన్షన్ ఉండాలి. మన మనసు ఎట్లా ఉంది, ఖుషీగా సుఖంగా ఉందా, లే మాయాది ఏమైనా ఉందా చూడాలి. कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता है. नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थ అంటే కొన్ని టైంలో అటెన్షన్ ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ చేస్తుంది, అది టెన్షన్లా మారిపోతుంది. బాబా చెప్తారు న్యాచురల్గా అటెన్షన్ ఉండాలి, అదే యథార్థ పురుషార్థం. सो टीचर्स से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते. బాబా చెప్తారు టీచర్స్ అంటే ఎక్కువ ప్రీతి బాబాకు, అందుకోసమే టీచర్స్ కష్టపడే చూసానికి ఇష్టం లేదు. दिल का प्यार तो होता ही है ना. अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे. सबके अंदर अपना చిత్రతో ఆ రహా హై అంటే మళ్ళీ బాబా చెప్తారు మనస్ఫూర్తిగా ప్రీతి బాబాకు టీచర్స్ పైన ఎక్కువ ఉంది. సో మళ్ళా వేరే వేరే మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వినిపించినారు, మళ్ళీ వినిపిస్తూ ఉంటారు. అందరు చిత్రాలు బాబాలు అక్కడ ఉంది లోపల. దేశ్ విదేశ్ మే సేవాకి ధూమ్ధామ్ అచ్చి హై. దేశ్ విదేశంలో సేవ ఏమో చాలా ధూమ్ధామ్గా గ్రాండ్గా చాలా బాగుంది చెప్తారు. భారత్ की కాన్ఫరెన్స్ भी अच्छी बहुत अच्छी सफल रही है. భారతదేశంలో కూడా కాన్ఫరెన్స్ చేసినారు చాలా ప్లేస్లో, చాలా బాగా సఫలైంది. सफलता की निशानी, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपनी उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है. సఫలతాది నిశాని ఏమంటే సఫలతాది వైబ్రేషన్ ద్వారా చాలామంది ఆత్మలకు ఉమంగ్ ఉత్సాహం, ఆ ఉమంగ్ ఉత్సాహంతో ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉన్నారు. తో అచ్చేకి నిశాని ఏ బాగుంది అంటే ఇదే నిశాని, ఎక్కువ మంది వచ్చేది ఉమంగ్ ఉత్సాహంతో. सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है. మనుషులకు అందరికీ లోపల మనసులో ఇదే ఉంది, ఇక్కడ పోయి చూస్తాం, వింటాం, ప్రాప్తి చేసుకుంటాం అట్లా అని కోరిక ఎక్కువ అవుతూ ఉంది. ఇదే సఫలత అది నిశాని అంటే మన ప్రోగ్రాం బాగుంది అంటే అందరూ ఇట్లా మనసులో అనుకున్నారు. తో ఏతో నెయ్యి సోచు సంఖ్య కమ్ హే, తక్కువ ఉంది, తక్కువ మంది ఉన్నారు అని అనుకోవద్దు, ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు. తర్వాత అందరిది రిజల్ట్ చాలా బాగుంది. ఫారిన్లో కూడా బ్రహ్మకుమారిస్కి పేరు చాలా ప్లేస్లో లేదు, ఇప్పుడు అందరికీ తెలుస్తూ ఉంది. డైరెక్ట్గా బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమం రిట్రీట్ పోదాం చెప్తా అంటే రాజయోగ నేర్చుకుంటామని వాళ్ళకు కూడా మనసులో ఉంది. అచ్చా, దివ్య బుద్ధి ఆత్మిక వరదాని ఆత్మలు सदा बुद्धि बलम सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज़ करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ता फ्यूचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाली स्वतः सहज पुरुषार्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. ఈ విధంగా దివ్య బుద్ధి వరదాని ఆత్మ సదా బుద్ధి శక్తి ద్వారా సమయ అనుసారంగా కార్య అనుసారంగా యూస్ చేసేవాళ్ళు జ్ఞాన స్వరూప ఆత్మలు సదా తన ఫరిష్ట లక్షణాలతో అఖండ సేవ చేసేవాళ్ళు స్వతః మరి సహజ పురుషార్థి ఆత్మలు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. తర్వాత वरदानम साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाली अचल अडोल प्रकृति जीत भाव అంటే సాక్షి స్థితిలో ఉండే స్థిరంగా స్థిరతాది ఆసనంలో కూర్చునేవాళ్ళు, అచల్ ఆసనంలో కూర్చునేవాళ్ళు సదా అచల్ అడోల్ ప్రకృతి జీత్ భావ
प्रकृति चाहे हलचल करे या अपने सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति प्रति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है. బాగా చెప్తారు. ఈ ప్రకృతి ఒక్కొక్కసారి చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి తన సుందరమైన రూపాన్ని చూపిస్తుంది. అయితే రెండిట్లో కూడా ప్రకృతి ప్రతి ఆత్మలు సాక్షిగా ఉండి ఆట చూసేవాళ్ళు. खेल देखने में मज़ा आता है, घबराते नहीं. ఆట చూసేదానికి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, భయం ఉండదు. ఈ ప్రకృతి కూడా ఎట్లా ఆట చూపిస్తూ ఉంటుంది, మనం సాక్షిగా చూడాలి ఆటని. जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने की अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती है. బాగా చెప్తారు. ఎవరు తపస్య శక్తి ద్వారా సాక్షి స్థితిలో ఉంటారు, అచల ఆసనంలో విరాజమాన్ అయిపోయి ఉంటారు, దీనికి అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని ప్రకృతి కానీ వ్యక్తి కానీ ఏం చేసినా కొంచెం కూడా కదిలించేదానికి కాదు. प्रकृति और माया की पांच खिलाड़ी अपनी खेल कर रहे हैं, आप उसे साक्षी होकर देखो, तभी कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा. బాగా చెప్తారు. ప్రకృతి మరి మాయ, ప్రకృతిది 5 తత్వాలు, మాయాది 5 వికారాలు ఆట చూపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే దాన్ని మనం సాక్షిగా ఉండి చూడాలి, అచల్ అడోల్ ఆసనంలో ఉండాలి, ప్రకృతి జీతాత్మ అయిపోతాం. स्लोगन. मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही పూజ్య ఆత్మ बनते हैं. మనసు బుద్ధిని ఒక్క తండ్రి పైన ఏకాగ్ర చేసే వాళ్ళే పూజ్య ఆత్మ అవుతారు. మళ్ళీ ఈరోజు ఆదివారం, 3వ ఆదివారం, అందువల్ల రాజయోగి అలా అందరూ 6:30 నుంచి 7:30 వరకు బాగా తపస్సు చేయాలి, విశేష యోగా అభ్యాసం చేయాలి. పరంధామ్ స్టేజ్లో చాలా శ్రేష్టమైన స్థితిలో ఉండాలి. పూర్తిగా ఈ ప్రపంచానికి పవిత్రతాది శక్తి కిరణాల ద్వారా పవిత్రత, శాంతి మరియు శక్తిది సకాశి వ్యాపం చేయాలి. ఓం శాంతి. मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी. प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी. चमत्कारी 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 चमत्कारी. प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी.
तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारा हर चिंतन, तुम्हारा हर चिंतन ज्ञान का विवेचन बड़ा है मंजुल मनोहारी हो मनोहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। तुम्हारे विचार हैं बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। तुम्हारे विचार है बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। हे ज्ञान सागर, हे ज्ञान सागर, तुम पे जग निछावर, हम भी हैं तुम पर बलिहारी हो बलिहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी।